Okay, Romans 10, 14 to 21. நம்ம லாஸ்டா பார்த்தது வந்து I think everyone who calls on the name of the Lord will be saved. அதுதான் அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல பார்த்தோம், like who will be saved ன்ட்டு. So 14 and 15 verses நான் பார்ட்டா டிவைட் பண்ணிட்டேன், so we can just finish அது முடிச்சிட்டு அப்படியே இந்த verses questions முடிச்சிடலாம். தமிழும் இருக்கு, இங்கிலீஷும் இருக்கு, எதுனாலும் படிக்கலாம். 14 and 15 ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணலாமா? How then they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Yeah, first வந்து 14 and 15 வந்து how தான் அந்த question, how shall they believe அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த கோட் வந்து Isaiah 52 நமக்கு எல்லாமே தெரியும், how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. So it always starts with feet. So அந்த ஃபர்ஸ்ட் verse பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல, like how shall they call on him, how shall they believe in him in whom they have not heard, how shall they hear without a preacher, and how shall they preach unless they are sent. So sent தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி இருக்கு, sent அப்புறம் preach, hear, believe அப்புறம் call on him. So first வந்து how does Paul emphasize the importance of preaching the gospel in verses 14 and 15? Why does it start with feet? So what's the importance of preaching? Paul and what does he emphasize here? Importance of preaching. Jesus சொல்வார்ல, அனுப்பப்பட்டவருடைய எப்படி அந்த unless if they are sent. இல்ல, Jesus also sent the disciples two by two. So and அதே மாதிரி next question அந்த the great commission, go and make disciples of all nations. So first it starts with go, first you have to reach out. So I think that's why it says starts with feet. Unless you go, you cannot reach people and preach the gospel. அந்த இடத்துல வேற எந்த மீன்ஸும் இருந்திருக்கு அதுல. they have to go to that place physically to preach பண்ணி பண்ண ஒழிய there is no other means to know or spread the news, good news. ஆனா இப்போ ரொம்ப ஈஸி ஆக்சஸ்ல, லைக் எனிபடி கேன் லிசன் டு இட். லைக் ஈவன் இப்போ ஆன்லைன்ல எல்லாம் யூடியூப்ல போட்டா anybody can listen to it. Does it also count as being sent? In the context and the time when they didn't even have அந்த vehicle கூட இருக்காது, so mostly people walk. I'm asking, like இப்போ நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல பண்றாங்கல யூடியூப்ல எல்லாம், so those are also like sent மாதிரி இருக்குமான்னு கேக்குறேன், like for one kind of sent. Yeah. ஆனா என்னன்னா ஆன்லைன்ல இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் நான் பிலீவர்ஸ் வந்து how do they வந்து ஆன்லைன்ல they wanted to go and hear specifically அது தெரியல. someone அதான் அந்த physically a church யாராச்சும் they invite them, take them, or they see people going அந்த மாதிரி இதப்பதானே it will make non-believers to come closer or understand about Christianity அப்படின்ற இதுதான். ஏன்னா ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் மேபி பிலீவருக்கு வந்து இட் மைட் ஹெல்ப் டு grow, but a non-believer to actually feel that they are loved. இது வந்து unless they see it and feel it வந்து physically தெரியல. அது நம்ம ஊர்ல வந்தவங்க மிஷனரிஸ் வந்தவங்க அது மாதிரி தானே. when they came they ஹாஸ்பிட்டல் ஓபன் பண்ணாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்கூல்ஸ், அந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரெண்ட்லியா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணாங்கல்ல. ஸோ ஐ திங்க் அது ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் eventually they'll see Christ's love in them. ஸோ அந்த இடத்துக்கு அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போனாதான் I think yeah, and also churches also plays an important role in sending
people like that la missionaries mari every church should have that kind of ministry நினைக்கிறேன். They're sending people. எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லேவரி அபாலிஷ் பண்ணாங்கல்ல, அப்போ வந்து ம், லா ம். வந்து கொண்டுட்டாங்க. இட் இஸ் அபாலிஷ்டுன்னு. ஆனா, ம். நெறைய வில்லேஜஸ்ல, ரிமோட்டா இருக்கிற வில்லேஜஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு அது தெரியவே தெரியாதாம். ம். அந்த லா அது வந்து வந்துருச்சுன்னு தெரியாதாம். ஸோ அவங்க இன்னும் ஸ்லேவ்ஸாவே இருந்தாங்களாம். ஸோ ம். அந்த குட் நியூஸ் அவங்களுக்கு அந்த ரியாலிட்டி அவங்களுக்கு எப்போ அது உண்மையாகும்னா, அந்த குட் நியூஸ் அவங்களுக்கு ரீச் ஆனா தான் அது அவங்களோட லைஃப்ல அது ரியல் ஆகும். அந்த ம். மாதிரி தான் வந்து காஸ்பலும் வந்து ஒன்லி வென் அது ட்ரூத் தான். ஆண்டவர் எல்லாரோட பாவத்துக்காக தான் மறைச்சிருக்காரு. ஆனா அந்த ம். ரியாலிட்டி, அந்த ட்ரூத், அந்த குட் நியூஸ் அவங்களுக்கு கொண்டு போகப்பட்டாதான் அது அவங்களுக்கு வந்து ஆமா. இதாகும். Yeah, ம். correct. I think sometimes வந்து இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ரீச்சிங் இப்போ அனுப்புற அதுவும் ஒன்று இருக்கு, இப்போ இந்த ஆன்லைன்ஸ் இதுவும் இருக்கு. இப்போ சில சமயம் நான் சில டெஸ்டிமோனிஸ்லாம் கேட்டிருக்கேன். இது மாதிரி வந்து எங்கேயோ ரொம்ப கஷ்டத்துல ஏதாவது போயிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு ஏதாவது சர்ச்சில் இருந்து ஒரு வசனம் யாராவது ப்ரீச் பண்றது, ஏதாவது சம் சாங்ஸ் அதை கேட்டு வந்து தே கம் இன் அண்ட் தென் தே லிசன் அண்ட் தே கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ அது மாதிரி நிறைய போயிட்டு இருக்கு. சில பேர் வந்து ஜஸ்ட் எங்கேயாவது ஒரு வசனம் எழுதி போட்டிருப்போம், அது பார்த்து கூட சில பேர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ எவ்ரி மீன்ஸ் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணும்போது சம்படி ஈவன் லைக் நிறைய பேர் அந்த ட்ராக்ஸ் கொடுத்து கூட சம்படி சூசைட் பண்ண அட்டம் பண்ணுவாங்க, ஜஸ்ட் ரிசீவ் த ட்ராக்ஸ், அது பார்த்து வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இருக்கும். So by every means, நம்ம வந்து when you take that opportunity and you use it, I think Yeah. வந்து இல்லாம, but small things. I think now couple அதுதான் of fourth question போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Is it possible for someone who has never heard a gospel sermon to believe in Christ? கேட்டிருக்கவே மாட்டாங்க ப்ரீச்சிங்லாம். பட் அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி லைக் they can, there are different other means also இல்ல. ஆமா, sometimes நான் ஒருத்தரை பார்த்தேன். ஒருத்தர் வந்து பெல்ஃபாஸ்ட்ல வந்து எங்க சர்ச் ஒரு தாத்தா பாட்டி தான் அங்க வந்து தேவர் அட்லீஸ்ட் வார்ம் அண்ட் வெல்கமிங். அவங்க இதை வீட்டுக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் நாங்க அங்க இருந்த டைம்ல ஒரு தாத்தா பாட்டி தான் தேவர் இந்த சர்ச் வந்து தேவர் க்ளோஸ் டு வித் அஸ். அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தர் இருந்தார், இன்னொருத்தர் தான். அவர் வந்து more like he was in prison வந்து most of his days. அதே மாதிரி அவருக்கு ஏர்லி அவரோட ரொம்ப எங்கா இருக்கிறப்பே குழந்தை அவங்க பையனும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஏஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு இது பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவரோட when he accepted Christianity and started following வந்து he has not heard any kind of preaching அந்த இதெல்லாமே இல்லை. அவர் வந்து பிரசன்ல இருந்து வெளியில வந்தப்ப ஏதோ ஒரு பார்ல வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்லியிருந்திருக்காரு, இப்ப வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு ஒரு கன் எடுத்து உன்னை பார்த்து சுட வந்தா நடுவுல வந்து கேன் if someone else goes and takes the bullet instead of you, how do you feel அப்படின்றதுதான் அந்த ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுதான் வந்து Jesus has done for you and me. So it is not அவர் வந்து preaching அந்த இதெல்லாம் இல்லை. This is my அந்த ஒரு மொமெண்ட் இது கேட்டோனவே it touched my heart and I gave myself to Christianity அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ நாட் அதனால ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ரீச்சிங், பயங்கரமான ஒரு இதெல்லாம் இல்லை. ஈவன் ஸ்மால் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் பிரிங் பீப்புள் இன்டு கிறிஸ்டியானிட்டின்றது ஐ ரியலைஸ்ட் இட். ஏன்னா அவர் வந்து how he became a Christian என்ற ஸ்டோரி சொல்றப்ப. ஆமா ஆமா, எங்க பைபிள் ஸ்டடி குரூப்ல ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, அவங்க வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியன்ஸ், ஆனா எங்க கயானிஸ். ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்துஸ், இன்னுமே இந்துஸ் நினைக்கிறேன். இவங்க மட்டும் தான் சேவா இருக்காங்க. அதுவும் என்ன மாதிரி இந்துஸ்னா அந்த சாய்பாபா டெம்பிளுக்கு எல்லாம் போற மாதிரி டைப். ஸோ இவங்களோட கசின் யாரோ கிறிஸ்டியன் போல, ஹோல் ஃபேமிலிலே. ஸோ அவங்க வந்து இவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம் சின்ன வயசுல இருந்து. ஸோ அப்போ ப்ரே பண்ணது வந்து ரீசென்ட்ல ஷி காட் கன்வெர்டட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி கொஞ்சம் ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி. அதுதான் அவங்களாம் அதுவும் ப்ரீச்சிங்லாம் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ரொம்பலாம். ஸோ
ஆமா, நம்ம பாக்கியமச்சி அப்படிதானே. ஆஹ் இவங்களோட கூட இருந்து அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகி அவங்களும் பிராமன் தானே, அதனால உம் அங்க சேலத்துல கூட அந்த கடைசியில இருந்தாங்கல்ல இப்போ ஆமா சேலத்துல அந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல இருந்தாங்க. ஓல்டேஜ் ஆமா. இந்த ரெடினஸ் டு ஷேர் த காஸ்பல் நினைக்கிறேன். அந்த ஃபீட்ன்றது என்ன ஆர்மர் ஆஃப் காட்லயும் வரும்ல. ஆமா அந்த துரிதமா அந்த ஆமா காஸ்பல் ஃபீட் அதுதான் குறிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். That is ready to share the gospel, ready to gospel share your readiness life, ஆமா. ready to spend your time. So அதுதான் மீன் பண்ண ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் அதுவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெடினஸ் டு ஷேர் த காஸ்பல். அந்த ஃபீட் வந்து யூ ஆர் ஆமா. ரெடி. அது gospel of peace அப்படின்னு போட்டிருக்கும் எஃபிஷியன்ஸ்ல இருந்து. it's a gospel that brings peace to everyone. அதுவும் வந்து பியூட்டிஃபுல் அது ஃபீட்னு போட்டிருக்குல. அது வந்து ஃபீட் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப டர்ட்டியான பார்ட் மாதிரி இருக்கும்ல. லைக் எல்லாத்துக்கும் போகும்போது நம்ம ஈவன் ஜூஷ் பீப்புள் தே வாஷ் தேர் ஃபீட் பிஃபோர் தே என்டர் த ஹவுஸ்ல. அதனால yeah. அது அந்த கிரேட் கமிஷனும் அதான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். how does this relate with great commission? the go and make disciples of all nations னு சொல்லுவாரு. and அதிலே ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து I am with you till the end of the age. So it's God who does the work, but the command is just for us to follow, obey, but God does the work because he's with us. So first அதுதான் how shall they believe வந்து center. அடுத்தது வந்து who has believed but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? So how does Isaiah's prophecy in this verse relate to the gospel message? தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா 16 ஆனாலும் சுவிசேஷத்துக்கு எல்லாரும் கீழ்ப்படியவில்லை. அதை குறித்து ஏசாயா, கர்த்தாவே எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் என்று சொல்லுகிறான். So how does Isaiah's prophecy relate to the gospel message? So no, அதுதான் not everyone accepts. அதுதான that is a known fact. Jesus is அதன சொல்லிட்டாரு. You will be hated by everyone because of me. People of Israel see Jesus oda preaching கேட்டே வந்து they didn't believe that. இப்போ disciples oda இல்ல அதுக்கு முன்னாடி அத்தனை prophets and law இருந்துமே Jesus தானே is the இல்ல I'm telling அதிலே வந்து foretold தானே. See, the greatest preacher na Jesus தான். So அவரோட preaching with all the miracles, parables எல்லாமே இது பண்ணி still they couldn't believe. கடைசி வரைக்குமே they didn't believe. So அதேதான் இப்போ like even if you preach gospel, not everybody will believe. But I think even if one person gets confirmed that it's worth sharing. Hearing the word, hearing by the word, verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So அதான் first நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Like someone who has never heard a gospel sermon to believe in Christ. இந்த ஹியரிங் வந்து ஜீசஸும் சொல்வார்ல, whoever has ears to hear let him hear அப்படின்ட்டு. இது சும்மா அது ஒரு லிசன் பண்ணிட்டு போறது இல்லைல்ல. லைக் ஈவன் தோ லைக் சும்மா பைபிள் படிக்கிறதுனால சும்மா ரீட் பண்றதுனால ஃபெய்த் வர போறது இல்லைல்ல. ஸோ how do these two verses connect? Like Jesus also said, whoever has ears to hear let him hear. So what is that hearing in these two verses? Like ஹியரிங் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹியரிங் அந்த இதுலயும் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, பேரபிள்லயும் அந்த சீட் வந்து which is falling by the roadside on the rock between the bushes, so it has to get nourished and the faith
not just hearing மட்டும் இதாகாது, but we should nourish it maybe. else இல்லாட்டி அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி தான் அந்த இதுல ஒரு இதுல once they hear it அந்த believers வந்து they will be excited instantly, but it dies down. அது ஒரு இது. இன்னொன்று worldly pleasures வந்து takes down. It will choke அப்படின்னு வரும், thorns மாதிரி வந்துரும். Yeah. The first question நான் பார்த்துருக்கேன். Is it possible for someone who has never heard a gospel sermon to believe? அத ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஏதா என்ன சொல்லு ஹேண்டில் பரவாயில்லை. இல்ல அதுதான் நம்மளோட ஹிஸ்டரி அப்படிதானே இருக்கும். இந்தியாவுக்கு வந்து இது பண்ணது நம்மளோட ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி நாட் இதாக தானே இருக்கும். டு பிலீவ் இன் கிரைஸ்ட். ஆனா காஸ்பல் சர்மன் வழியா தானே கேட்டதுன்னு வந்திருக்கும். ஆனா சில பேர் அந்த முஸ்லிம்ஸ்லாம் வந்து சில பேருக்கு வந்து அவங்களுக்கு விஷன் ட்ரீம் வரும். ட்ரீம்ஸ் விஷன்ஸ் வழியா வந்து they have not heard the gospel. சொன்ன மாதிரி even people after hearing they may still refuse to accept until the Holy Spirit works in them. So சொன்ன மாதிரி the Holy Spirit has to work either by hearing the sermon or through any other life or through any other testimony. Holy Spirit should work in that person. Yeah. Salvation. We can do the sowing, but I think he makes it grow. Also year அந்த year எப்பயுமே வந்து பைபிள்ல பார்த்தா it's about surrendering our will மாதிரி இருக்கும். Like sacrificing yourself மாதிரி. Psalmsல கூட நிறைய படிக்கும்போது my years you have something like that, Psalm 40 or something like that. அது வந்து it's symbolically just showing that you are giving away your will, like your life to God's will மாதிரி. So and intentionally like we need to yield to God's word. I think like it's not just passively reading or listening to God's word, but you yield your life to act according to God's word மாதிரி நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் ஜீசஸுமே வந்து ஒவ்வொரு பேரபிள்னு சொல்லிட்டு whoever has ears, நிறைய பேர் கேட்டுட்டு தானே உட்காந்துருந்தாங்க. ஆனா அதுலயே வந்து whoever has ears to hear let him hear அப்படின்னு. ஆனா இப்ப இந்த இதுல ரெண்டுமே வந்து கான்ட்ரடிக்டியா இருக்கு. அந்த क्वेश्चंस வந்து is it possible for someone to believe who has not heard to believe, but Jesus வந்து whoever has ears to hear let him hear அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து they will believe by hearing அப்படின்றதா இதுல இருக்கா கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கா? ears to hear. ஆமா, faith comes by hearingனா அதுதான் நானும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா it's not just like a message or something, but அதுதான் our life should be surrendered to God மாதிரி இருக்குமா? நம்மளுமே வந்து even after receiving Christ in our lives daily நம்ம grow ஆகிறதுக்கு we need God's wordல. Yeah. Hearing is not that மத்தவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு கிடையாது. Hearing the word of God நம்ம அத perceive பண்ணிக்கிறது. So we need God's word to grow in our faith even daily. So அவரோட வார்த்தை இல்லாம நம்ம வளர முடியாது. நம்மளோட ஓன் இதுல இது பண்ண முடியாது. அவர் வார்த்தை இருந்தாதான் நம்ம கிறிஸ்டியன் லைஃப்ல grow ஆக முடியும். So அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் மாதிரி இது பண்றாங்க. சரி, அது வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து டு பிலீவ் இன் கிரைஸ்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இப்போ ஒரு வேர்ஸ் கேட்டு இல்லை சம் சாங் கேட்டு தே மே கம் டு கிரைஸ்ட். பட் ஆனால் டு க்ரோ இன் கிரைஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் லிசனிங், கீப் ஆன் ஹியரிங். அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் வந்து மேபி அந்த ஒரு வசனம் இல்லைன்னா மேபி அந்த ஒரு மெசேஜ் ஒரு சர்மன் அது மாதிரி வந்து they can start believing in Jesus, but to grow in Jesus வந்து they have to keep on hearing or keep on reading the word of God. So நமக்குமே அப்படிதானே. So unless even when you go to tough times or situations,
ஒரு பர்டிகுலர் வேர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இட் வில் டாக் டு அஸ் லைக் அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஃபெய்த். அது வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் கூட when we listen to that verse or some, it speaks to us and you get faith, right? Like okay, it's fine, God will help us அப்படின்ற மாதிரி அந்த faith வருது. So that by reading or something, hearing a sermon or a verse, that helps. I think அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, faith comes by hearing the word of God. So அடுத்தது வந்து to the ends of the world, but I say, have they not heard? Yes, indeed. Their sound has gone out to all the earth, and their words to the ends of the world. So தமிழ்ல எப்படி போட்டிருக்குன்னா 18. இப்படி இருக்க அவர்கள் கேள்விப்படவில்லையா என்று கேட்கிறேன். கேள்விப்பட்டார்கள். அவைகளின் சத்தம் பூமி எங்கும், அவைகளின் வசனங்கள் பூச்ச கருத்து கடைசி வரைக்கும் செல்கிறதே. So the sound has gone to all the earth, words to the end of the world. சும்மா ஒரு practical thinking question மாதிரி. Do you think that the gospel has reached to all the ends of the earth now, currently? Like, as everybody has had a chance to hear the gospel. When the end will come அப்படினா போட்டுருக்கு. வந்துச்சுன்னா அப்ப நம்ம இங்க இருக்க மாட்டோம். என்னன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் இருக்காது அப்பனா. ஆனா அந்த ஒரு verse வரும்ல, before the son of man comes, like you wouldn't even be able to go and to reach, எல்லா இடத்துக்கும் கூட என்ன சொல்லியிருக்க முடியாதுன்னு வரும்ல. அது எங்க இருக்கும் அந்த verse? ஞாபகம் இருக்கு. நீங்க வந்து எல்லா இதையும் போய் எல்லா இடத்துக்கும் போய் சொல்லியிருக்கவே முடியாது before he comes அப்படின்ட்டு இருக்கும்ல. அது what does it signify கேக்குறேன். Like, was it denoting his first coming or is it like the second coming? அது எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. Maybe most of the world they might have heard, but ஆனா அந்த tribals, Amazon rainforest அதெல்லாம் இருக்கும், there are tribes, அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து I don't know whether they would have known the gospel. அதாவது இது வரைக்கும் இது நான் டிஸ்கவர்டு மேபி லேண்ட். ரீசெண்டா கூட ஏதோ சில போட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ஒரு ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு. அதுவே இப்பதான் டிஸ்கவர் பண்ணும். அந்த போட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் வந்து ரீசெண்டா கூட பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஒரு couple of months back. ஸோ அவங்களால இது வரைக்கும் ரீச் பண்ணதே கிடையாது அப்படின்னு. வேற பீப்புள் காஸ்பிளுக்காக இல்லை, பட் ஓவராலே வந்து they are not reached. But because of the internet and social media, I think most of the world at least heard the gospel. ஆனால் இப்போ சில கண்ட்ரீஸ்ல வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனா அங்கெல்லாம் வந்து I don't think even in internet or social media that they are allowed to share. But I think overall the gospel. அந்த verse நீ சொன்ன verse தான். This gospel of the kingdom reached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Even to the unreached parts of the world, அவர் நினைச்சா வந்து he can show himself in dreamsல. so அவர் நினைச்சா எப்போ வேணாலும் அதை பண்ணலாம். so we might not know. இதுல இந்த வேர்ஸ்ல வந்து their sound has gone to all the earth and the words to the ends of the world. அது வந்து for I think for Israelites இல்ல, ends of the earth. தமிழ்ல வந்து இப்படி இருக்க அவர்கள் கேள்விப்படவில்லையா என்று கேட்கிறேன். கேள்விப்பட்டார்கள். அவர்கள்னா இவங்களதான் சொல்றாங்க, இஸ்ரேலைட்ஸ். ஆனா ஐசாயா ப்ராஃபஸி முன்னாடி வந்துச்சு இல்லையா, எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யாருன்னு இருக்குல்ல. சோ to the ends of the earth னா அப்போ இருக்கிற டைம்.
reached அப்படின்னா And their words to the ends of the world. But practically it is not. It is not, yeah. Maybe it is pointing to Jews. I think Jewish people have heard it, but they still rebel. காஸ்பல் ஆஃப் பீஸ் சொல்றாங்க. அப்ப காஸ்பல் ஆஃப் பீஸ் எல்லாரும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அப்ப எதுக்கு வார்ஸ் இருக்கு? Correct. ஆமா, இத்தனைக்கும் கேட்டுமே வந்து they are behaving like that. அதானே போட்டிருக்காங்க. Have they not heard? Yes, indeed. அது வந்து அடுத்தது how does this verse from Psalm 19:4? So in the verse in the 19th Psalmல இருக்கு. So emphasize God's universal revelation. அதேதான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட். Psalm 19ல அப்படிதானே இருக்கும். The heavens declare the glory of God அப்படிதானே ஆரம்பிக்கும். So I think even in creation we see God's kind of like a gospel that God is good even to like the whole earth, even for good and bad people. He shows that good grace to everyone. Even creation shows. The Psalm 19 full அப்படிதான் இருக்கும். Heavens, earth, sky. So everything is revealing something about God. So it doesn't mean like இப்போ கிரியேஷனோட இதை பார்த்தாலே how beautiful it is. எல்லாமே எவ்வளோ ஆர்டர்லியா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாலே they should know that there's someone behind that. அது வந்து இப்போ காட் வந்து ரீச் பண்ணு எல்லா பீப்புளுக்கும் ரீச் பண்ணா கேன் டூ இட் இன் லைக் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். பட் ஐ திங்க் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து he gave to disciples and followers, to human beings. அதுதான் அந்த மேத்யூ அந்த கடைசி வருஷத்துல அவர் பண்ணுனா ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் லைக் ஜஸ்ட் ரீச்ட் அண்ட் எல்லாரையும் அது பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ திங்க் தட் இஸ் his பவர். அதுதான் அந்த 19:4 இருக்கு. பட் ஆனா that responsibility gives to us to reach out to people. Actually the sound has gone to all the earth. Psalm 19 படிச்சா அது இன்னும் clearer. The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech, night after night they reveal knowledge. They have no speech, they use no words, no sound is heard from them, yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. அதுதான் in creation we see that. That's how it has gone to all the earth ன்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And இதுல explanation போடுங்க. Everyone can observe this channel of God's revelation and in so doing cannot miss the awesome creator who by his very presence makes a difference and wields the incomparable influence of one who ultimately determines events and make decisions. So the beauty of creation should lead all to worship the creator and not the creation itself. Yeah, I think that's how the sound, like they don't use words, but still it reaches. So everybody can see the creation from the earth, heaven, how God. Like even ஒரு natural disasterனாலே எல்லாருமே தானே யோசிப்பாங்க God has punished அப்படின்னு உடனே நினைக்கிறாங்க. The God is behind it அப்படின்ட்டு. So they know that everything is in the control of God. So அடுத்தது வந்து provoked to jealousy and found by those who did not seek. But I say that Israel not know. First Moses says, I will provoke you to jealousy by those who are not a nation. I will move you to anger by a foolish nation. But Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek me. I was made manifest to those who did not ask for me. But Israel says, all day long I stretched out my hands to disobedient and contrary people. தமிழ்ல யாரும் படிக்கிறீங்களா? இந்த இங்க இருந்து இஸ்ரவேலர் அந்த இடத்துல இருந்து இருக்கு. இஸ்ரவேலர் அதை அறியவில்லையா? அந்த இஸ்ரவேலர் அதை அறியவில்லையா என்று கேட்கிறேன். அறிந்தார்கள். முதலாவது மோசே, எனக்கு ஜனங்கள் அல்லாதவர்களை கொண்டு நான் உங்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்குவேன், புத்தியீனமுள்ள ஜனங்களாலே உங்களுக்கு கோபம் ஊட்டுவேன் என்றான்.
அல்லாமலும் ஏசாயா, என்னை தேடாதவர்களாலே கண்டறியப்பட்டேன், என்னை விசாரித்து கேளாதவர்களுக்கு வெளியரங்கமானேன் என்று தைரியம் கொண்டு சொல்கிறான். இஸ்ரவேலரை குறித்தோ கீழ்ப்படியாதவர்களும் எதிர்த்து பேசுகிறவர்களுமாயிருக்கிற ஜனங்களிடத்திற்கு நாள் முழுவதும் என் கைகளை நீட்டினேன் என்று அவன் சொல்லியிருக்கிறான். அந்த டிஃபரன்ஸ் அழகா போட்டிருக்காங்களே. இவங்களுக்கு நான் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ஹேட் ஓப்பன் ஹேண்ட், அவங்க ஆனா கேட்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஆனா வந்து பீப்புள் ஹூ டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் எனி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவங்கள வந்து நான் ரிவீல் பண்ணேன், அவங்க கிட்ட என்ன ரிவீல் பண்ணேன் இருக்கு. காடோட கிரேஸ் சொல்லுது, லைக் ஈவன் டு தி ஜென்டைல்ஸ் தி காஸ்பல் இஸ் I mean it is open to everyone. Yeah, because Gentiles did not seek any God. They adana podrukka, I was found by those who did not seek me. They did not ask for me. I think the question na paadile type panni vittiten. Adu enna question, how can we balance God's sovereignty with human responsibility to share the gospel? So how do we balance that? God's sovereignty irukudhu, but there's also a human responsibility. So how do we balance between that? Our job is to sow the seed. The outcome avanga accept பண்ணிக்கறாங்களோ இல்லையோ, Correct. God will do the work. Sometimes அதோட outcome நமக்கு தெரியாது, maybe fruitful or successful ஆ இருக்காது, but then still இந்த பிலிப் வந்து இந்த எத்தியோப்பியன் அந்த இவனை வந்து துரத்திட்டு அந்த கூட சேர்ந்து போவான். ஆண்டவர் வந்து அப்படியே அவனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போவாரு. ஸோ அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பர் நேச்சுரலா நடக்கும். ஆனா காஸ்பலை வந்து அவன் மேனுவலா அவனா தான் ஷேர் பண்ணுவான். கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அவனுக்கு விளக்கம் கொடுத்து மேனுவலா தான் பண்ணுவான். அந்த இடத்துல ஆண்டவரே வந்து அப்படியே வெளிச்சமா அவனுக்கு வந்து டைரக்டா சொல்லிருக்கலாம், பட் பிலிப்பை யூஸ் பண்றாரு. ஸோ சில இடங்கள்ல சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் வந்து அந்த பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி நம்ம கிட்ட ஏதேன் தோட்டத்துலயும் அதானே பண்ணாரு. எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நீ பண்ணு, நீ டேக் டொமினியன், அந்த ஆண்டுகொள், நேம் பண்ணு அப்படின்ட்டு ஒண்ணுன்னா வந்து he gives them அந்த டொமினியன். அந்த மாதிரி co-workers. ஜீசஸுமே வந்து சமாரிட்டன் உமன்ட்டு அவரே தானே போய் கேட்பாரு, தண்ணி கொடுங்கன்ட்டு. இந்த இது வந்து அதான் ஃபவுண்ட் பை provoke to jealousy இருக்குல்ல, but I said it destroy not know. I will provoke you to jealousy by those who are not a nation. So அதுதான் இப்போ ஜென்டைல்ஸ்னாலே அவங்களுக்கு அதனால ஒரு அபாமினேஷன் மாதிரி தானே பாக்குறாங்க. How could they? I think last week நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், எனக்கு சோசன்ல சொன்னது வந்து ஜென்டைல்ஸ்க்குலாம் போய் ஹெல்ப் பண்றீங்க, நாங்க முன்னாடியே தானே இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஜெலசிக்கு வந்து they pushed. ஆனா கிரியேஷன் எப்படி வந்து ஆண்டவரோட குட்னஸ் அந்த காஸ்பலையும் வந்து வேர்ட்ஸ் இல்லாம சொல்லுது அப்படிங்கிறது வந்து புதுசா தோணுச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆமால, ஏதோ ஒரு காட்டுல எங்கேயோ இருக்கிற மரத்துல யாருமே தண்ணி ஊத்தலனாலும் ஆண்டவர் டெய்லி தண்ணி ஊத்தி அதை வளர்க்காரு. அதுலயும் பழம், அதுலயும் பூ இல்ல. அந்த ஜோனா கூட வந்து ஜோனா கோவமா இருக்கும் போதும் ஜோனாக்கு மேல ஒரு செடி அது ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும் அந்த இடம். அத வந்து அது செத்துறேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கோவப்படுற செத்துறேன்னு சொல்லுவாங்க. Yeah. I think the ending வந்து how Gentiles-க்கும் Israelites-க்கும் எப்படி like God says to Israel that all day long I stretched out my hands to disobedient and contrary people. Like even though he very well knew that they were disobedient, God still opened his arms.
இது வந்து வெறும் இஸ்ரேல் ஒன்றின்னு சொல்ல முடியாது. நமக்கும் we are now Yeah, we facing are the the- Israelites. I'm telling those times. Yeah. இல்ல நம்ம சில டைம் வந்து நம்ம பெட்டர் அந்த we think right நான் நிறைய இந்த இஸ்ரேல் பீப்புள்லாம் வந்து after performing so many miracles the Moses டைம்ல வந்து they saw all the miracles and then still they were grumbling about so many things. நான் சில யோசிச்சு பார்ப்பேன் இவ்வளவு மிரக்கல் பார்த்துட்டு இப்போ still they couldn't believe அப்படின்னு போது பட் ஆனால் நம்ம ஆக்சுவலா ரியலைஸ் பண்ணா நம்ம அவங்களோட ஒரு நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம நிறைய மிரக்கல்ஸ் பார்த்துருக்கோம். பட் ஆனால் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தோடனே வில் ஸ்டார்ட் கொஸ்டினிங் வில் ஸ்டார்ட் கிரம்பிள் இல்லை வந்து ஈஸியா வந்து forget what God has done before us. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து they had a worse scenario than us. நமக்கு வந்து we have the gospel, we have the Bible எல்லாமே நமக்கு இருக்கு. பட் they didn't have anything. அவங்களோட இது பார்த்தோன்னா இன்கேஸ் அவங்க டெசர்ட்ல இருப்பாங்க, அவங்களோட கண்டிஷனே ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும். அந்த இதுல இருந்து அவங்க பிலீவ் பண்ணது வந்து நாட் a big deal. அவங்களுக்கு வந்து பெரிய பிக் டீல். பட் ஆனால் ஃபார் அஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் we still grumble, we still don't believe it sometimes when situation comes and we argue and we fight. And yeah, even for us I think அந்த ப்ராடிகல் சன் அந்த ஸ்டோரி தானே, லைக் அந்த ஃபாதர் வந்து அந்த யங்கர் சன் கிட்ட வந்து ஸ்டில் வெயிட்டிங்ல எப்போ திரும்பி வருவான்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே தான் நிப்பாரு.